যদি সামান্যতম লজ্জা থাকতো তাহলে তার পক্ষে ওই কোর্টে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাদের তো কোনো লজ্জাবোধ নাই। অথচ তারপরে বলেছেন যে আমরা 7 দিনের মধ্যে প্রকাশ করে দেব। যারা টাকা নিয়ে চাকরি বিক্রি করেছিল তাদের দোষ, তাদের জন্য চাকরি বাতিল হয়েছে। তো মুখ্যমন্ত্রী কখনো বলেন যে আমি টাকা নিয়েছিলাম, আমার লোকেরা টাকা নিয়েছিল, তার জন্য চাকরি বাতিল হয়েছে? সর্বোচ্চ নেত্রী অন্যান্য নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে টাকা আদায় করে অযোগ্যদের কাছে চাকরি বিক্রি করেছেন, যোগ্যদের চাকরি দেননি। ফলে দেখবেন যে সরকারি যে স্কুলগুলো আছে, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত যে স্কুলগুলো আছে, সেখানে ছেলে মেয়ে থাকছে না। শিক্ষক নাই তো ছেলে মেয়ে যাবে কী করে? সেই স্কুলগুলো উঠে যাচ্ছে। ভাইপো যে পিসির অধীনে দল করছে, নেতা হয়েছে, তো তিনি পিসি যা চাইছেন তাই বলবেন না অন্য কথা বলবেন? You will be permitted to write the exam. Yes. But you can't ask for postponements of the exam. You can't ask for postponement No, of the we're not exam. asking. We are keeping the matter pending. We're exactly Tainted candidates. no sifting mechanism to weed out the tainted. The state has not arrived. We're only on that, my lords. That we We're will only on keep a that. check on. Let the selection go through. Yes, If you're able to show that any tainted candidate has been selected again, you will face the music. My lord, I can. If you allow, you have the list of tainted candidates Yes, we have by the CBI. We are not. If you are allowing any of those candidates to appear again, take it from us. We will come down on you like a ton of bricks. Yes, my lord, kindly allow me. If this is the allegations are made. This allegation let is them show. already borne out by your application Let before the them High Court. so now. Allow the tainted candidates to appear again. Have not. Why would you go before the High Court and even make such a prayer? Why would you do that? Once they have already been identified Your point was as tainted candidates, Your point- you go before the High Court, file an application and ask for permission to allow them to write them. The point was there. Just I will make my summary. There is I am not no supporting- justification for that My lord, at all. I am Unless some minister wants some candidate. No, to no, appear. I'm not supporting anything. That is exactly what you're doing. Cordialation, those who are handling the matter. Anyhow, as we said, we are keeping a close watch on what you're Yes, doing. yes. Please be mindful Please. that we will My lord. definitely interfere My lord. if you do this kind of tinkering again. You've already ruined the lives of these people. People are out on the roads. We are being blamed for your mess. Is that fair? The government, you're supposed to be a model citizen and this is what you do? A selection process tainted because some minister wants his candidates to be there. Your God knows what else went on. But you are responsible for this entire selection going awry. No other My lord, we word are for it. neither the state that All the authorities concerned, the board, the service commission and the state government. All three are involved. we are accepting that. Whatever. Nothing more to be My said. lord, we will also keep. My lord, one. Very well, we'll take it up. My lord, another one matter. এবারে হাইকোর্টের পর এবার সুপ্রিম কোর্টে একেবারে ভৎসনার মুখে রাজ্য বলা যেতে পারে। কল্যাণ ব্যানার্জির সাথে যেভাবে কোর্টের যে কথোপকথন আমরা দেখতে পেলাম, যে 7 দিনের মধ্যে যারা টেন্টেড বলে চিহ্নিত তাদের লিস্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে, কিন্তু এর আগেই কল্যাণ ব্যানার্জি বলেছিলেন যে সেই লিস্ট নাকি অলরেডি প্রকাশিত। এখন তিনি বলছে দুঃখিত, আরও 7টা দিন সময় লাগবে। এরকম দ্বিচারিতা করার কারণ কি? এরকমভাবে কোর্টকে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে, তারপর সুপ্রিম কোর্ট। দ্বিচারিত করার উদ্দেশ্য দলের সর্বোচ্চ নেত্রীকে বাঁচানো। এ কথা আজকে সবাই জানে যে সর্বোচ্চ নেত্রী অন্যান্য নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে টাকা আদায় করে অযোগ্যদের কাছে চাকরি বিক্রি করেছেন, যোগ্যদের চাকরি দেননি। এ নিয়ে মামলা হয়েছিল। মামলা হওয়ার পর যদি হাইকোর্টে তারা যারা বৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন তাদের তালিকাটা দেওয়া হতো, তাহলে তাদের চাকরিটা বাতিল হতো না। যারা অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন তাদের চাকরিটা বাতিল হতো, কিন্তু তারা সে তালিকা দেয়নি। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই যে তদন্ত করেছিল তাতে কিছু লোককে তারা চিহ্নিত করেছিল যে এরা অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট তাদের ক্ষেত্রে রায় দিয়েছিল যে তারা সুদ সমেত বেতন ফেরত দেবে
এবং পরবর্তী যে রিক্রুটমেন্ট হবে তাতে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের শাসক দলের নেতা নেত্রীরা যেহেতু তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে রেখেছেন, সেই জন্যে তাদেরকে ফেভার করার জন্যে এই ওরা যাতে আবার পরীক্ষায় বসতে পারে, আবার যাতে চাকরি পায়, সে ব্যবস্থা করছিলেন। তো হাইকোর্টে প্রথমে সিঙ্গেল বেঞ্চ, পরে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছে, তারা বলেছে যে তারা পরীক্ষায় বসতে পারবে না। তারপরে আবার তারা সুপ্রিম কোর্টও গিয়েছে। এখন সুপ্রিম কোর্টে গেলে আপনারা যেটা বলছেন, সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবরা এসএসসির আইনজীবীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে সুপ্রিম কোর্টের, হাইকোর্টের এরকম নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাদের তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে না, তার মানে কোনো মন্ত্রী চাইছেন যে তাদের কোনো প্রার্থী তালিকাতে থাক। অযোগ্যদের জন্য কেন হাইকোর্টে যাওয়া হয়েছে এই প্রশ্ন? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে যারা চিহ্নিত হয়েছেন, যে যারা অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাদের পরীক্ষা দেওয়ার অধিকারের জন্য কেন হাইকোর্টে যাওয়া হয়েছে। এবং তালিকাটা বারবার বলার পরে এখনও কোনো প্রকাশ করা হচ্ছে না। তখন এসএসসির যিনি আইনজীবী ছিলেন তিনি বলে দেন যে প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবরা তাকে চেপে ধরেন যে কোথায় প্রকাশ করেছেন আপনারা? ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছেন এসএসসির, আপনারা খবরের কাগজে প্রকাশ করেছেন, কোথায় প্রকাশ করেছেন? তখন তিনি মেনে নিতে বাধ্য হন যে না, প্রকাশ করা হয়নি, এবং তিনি নিজে থেকেই বলেন যে আমরা 7 দিনের মধ্যে প্রকাশ করে দেব। সুপ্রিম কোর্ট সেটা জাজমেন্টে নোট করেন যে এসএসসির আইনজীবী বলছেন যে 7 দিনের মধ্যে প্রকাশ করবেন, অর্থাৎ এইবার প্রকাশ করতে হবে, নাহলে কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট হবে। কিন্তু কল্যাণ ব্যানার্জি এরকম নিজের হাতে দায়িত্ব নিয়ে বলা যেতে পারে কোর্টকে মিসগাইড করছেন। তো কল্যাণ ব্যানার্জি তো সবসময় এরকমই করেন, যেখানে কোর্ট বুঝতে পারেন না, মিসগাইডেড হয়ে যান, সেখানে বেঁচে যান, মানে তিনি সফল হয়ে যান। এক্ষেত্রেও তিনি বলেছিলেন যে প্রকাশ করা হয়েছে। জজ সাহেবরা যদি তাকে চেপে না ধরতেন যে কোথায় প্রকাশ করেছেন, ওয়েবসাইটে আছে, খবরের কাগজে দিয়েছেন, তাহলে কীভাবে প্রকাশ করেছেন, তখন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। বলতে পারলে এটা একদম, যদি সামান্যতম লজ্জা থাকতো তাহলে তার পক্ষে ওই কোর্টে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাদের তো কোনো লজ্জাবোধ নাই। অর্থাৎ তারপরে বলেছেন যে আমরা 7 দিনের মধ্যে প্রকাশ করে দেব। কিন্তু স্যার এই যে এসএসসি নিয়ে এত যে দাগি, যারা দাগি তারা অ্যাডমিট কার্ড পেয়ে যাচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা বসার জন্য, আবার যে পুনরায় পরীক্ষা হবে। আপনাদের বুঝতে অসুবিধা কেন হচ্ছে আমি জানি না। যারা অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন বলে চিহ্নিত হয়েছেন, আপনি যাদের দাগি বলছেন, তো তাদের কাছ থেকে তো শাসক দলের নেতা নেত্রীদের টাকা আদায় করেছেন। এখন তাদের যদি আবার সুযোগ করে না দেওয়া যায়, তো তাহলে তো তারা টাকাটা ফেরত চাইবেন। আর ফেরত চাইলে কুন্তল ঘোষের কথা আপনারা শোনেননি যে আমি তো 10% রেখে বাকি 90% পাঠিয়ে দিতাম। তো এই 90% যাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাদের উপর চাপ পড়বে না? তো সেই চাপটা যাতে না পড়ে তার জন্যে এই প্রতারণা, এই ভাওতাবাজি, এই মিথ্যে কথা বলা, এটা তো স্বাভাবিকভাবে বোঝা উচিত। কোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে বিচারপতিরা স্পষ্টত বললেন যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এইবার, সেই নিয়োগ নাকি তারা নিজেরা খতিয়ে দেখবেন। রাজ্যের অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? তার মানে রাজ্যের অবস্থা, টাকা নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এরা অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি দিচ্ছেন, যোগ্যদের দিচ্ছেন না। কোর্ট যখন জানতে চাইছে যে কারা কারা বৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন, কারা কারা অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন, তার তালিকাটা দিন, কোর্টকে সেটা দেওয়া হচ্ছে না। তো কোর্ট তো এটা থেকে বুঝছেন যে মন্ত্রীরা দুর্নীতি করছেন, এবং যার ফলে যারা নিরপরাধ, যারা বৈধভাবে চাকরি পেয়েছিলেন তাদের চাকরিটাও বাতিল হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট তো এবার প্রকাশ্য কোর্টে বলেছেন যে এই দাগিদের জন্য অনেক নির্দোষ তারা সাজা পাচ্ছে। অতএব এটা তো খুব পরিষ্কার।
স্যার সুপ্রিম কোর্ট বলে যে টেন্টেডদের যে তালিকা সেই তালিকা তো হাইকোর্টও প্রকাশ করতে বলেছিল, আমরা হস্তক্ষেপ করিনি, তাও এখনও কেন প্রকাশ করা হয়নি? কল্যাণ ব্যানার্জি একেবারে সেই স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রাজ্যকে যত রকমভাবে প্রোটেক্ট করা যায় তিনি করলেন। কল্যাণ ব্যানার্জির ভূমিকা নিয়ে কী বলবেন এই পুরো এসএসসি মামলায় যদি আমি বলি? কল্যাণ ব্যানার্জি রাজ্যকে প্রোটেক্ট করতে চাইবেন, আইনজীবী সেখানে কোনো অপরাধ নেই, কিন্তু তিনি কোর্টে যে মিথ্যে কথা বলছেন মিসগাইড করা হচ্ছে কেন? সেইটা ফলস কিছু সাবমিশন, সেটা কিন্তু প্রচণ্ড অপরাধ, এবং কোর্ট ইচ্ছে করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে, তার জরিমানা করতে পারে, তাকে জেলে পাঠাতে পারে। কোর্ট এখনও করেনি, কিন্তু তার যা ব্যবহার তাতে করা উচিত। কোর্ট করেনি কেন আপনার কি মনে হয়? কোর্ট সাধারণত এইসব করতে গেলে কোর্টে তো অনেক মামলা শুনতে হয়, তাতে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। সেই জন্য কোর্ট এগুলোতে সাধারণত ওই যে তাকে যেটা তিরস্কার করেছেন, কোনো লোকের যদি সম্মানবোধ থাকে তাহলে সেটাই যথেষ্ট, কিন্তু যদি কারো সম্মানবোধ না থাকে তো তাকে তো জেলে রাখলেও তাদের কোনো বোধ হবে না। এই যে এখানে তো আমাদের দেখছেন যে পার্থ চ্যাটার্জি, মানিক ভট্টাচার্য, এই যে এখন জীবন কৃষ্ণ সাহা, এরা তো সিবিআই কেসে গ্রেপ্তার হয়ে অনেক দিন হাজতে থেকে আসলেন, তারপরে তো কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন। তো তাদের কোনো লজ্জাবোধ নেই, কারণ তারা ভাবেন যে তারা যথেষ্ট স্মার্ট, এত সব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তারা যা চান তারা করে যাচ্ছে। স্যার একদিকে কল্যাণ ব্যানার্জি যেমন রাজ্যকে রাজ্যের যে দুর্নীতি সেই দুর্নীতি ঢাকতে আদালতে লড়াই করছেন, অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি একেবারে ছাত্র পরিষদ, সেই ছাত্র পরিষদের জন্মদিন উপলক্ষে যে সভা, সেই সভায় গিয়ে তিনি বলছেন যে জয়েন্টের যে রেজাল্ট আমরা দেখলাম প্রকাশিত হলো কিছুদিন আগে, সেই রেজাল্ট যে আটকে ছিল সেটা নাকি রাজ্যের দোষ নয়, কিছু আইনজীবী আদালতে মামলা করেছিল বলে সেই রেজাল্ট আটকে ছিল। দেখুন, এই যে নিয়োগ দুর্নীতিতে ছেলেমেয়েদের চাকরি বাতিল হয়েছে, সেটাতে তো যারা বৈধভাবে চাকরি পেয়েছিল তাদের দোষ নয়, যারা টাকা নিয়ে চাকরি বিক্রি করেছিল তাদের দোষ, তাদের জন্য চাকরি বাতিল হয়েছে। তো মুখ্যমন্ত্রী কখনো বলেন যে আমি টাকা নিয়েছিলাম, আমার লোকেরা টাকা নিয়েছিল, তার জন্য চাকরি বাতিল হয়েছে? তিনি তো বলেন যে ওই উকিলরা যারা মামলা করেছিল তাদের দোষ দেন। তিনি টাকা নেবেন, ঘুষ খাবেন, কিন্তু তার বিরুদ্ধে মামলা করলে তাদের দোষ। তো এই রকম যিনি বলতে পারেন তার সম্বন্ধে তো কিছু মন্তব্য করা মুশকিল, কারণ আপনারা জানেন তার সত্যি কথা বলার কোনো দায় নেই, ঠিক কথা বলার কোনো দায় নেই। তিনি মিথ্যে কথায় বেশিরভাগ সময়ে বলেন, তিনি বেঠিক কথায় বেশিরভাগ সময়ে বলেন। আপনারা দেখেছেন যে 80-র দশকে তিনি যখন ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন, ডক্টর মমতা ব্যানার্জি দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এখানে সেখানে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেখানেও ডক্টর মমতা ব্যানার্জি। লোকে যখন জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কোথায় থেকে ডক্টরেট করেছেন, বললেন ইস্ট জর্জিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ইস্ট জর্জিয়া ইউনিভার্সিটি বলে দুনিয়াতে কোনো ইউনিভার্সিটিই নাই, অর্থাৎ যে ইউনিভার্সিটি নেই সেই ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি ডক্টরেট করেছেন এবং তারপরে ডক্টর লিখছেন। তো এই রকম মহিলা, তিনি যে কোনো মিথ্যা কথা বলতে পারেন, যে কোনো বেঠিক কথা বলতে পারেন, তার জন্য তার কোনো অনুশোচনা নেই। অর্থাৎ তার এই জাতীয় কথায় মন্তব্য করা মানে নিজেকেই নিচে নামানো। কিন্তু শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী না, অভিষেক ব্যানার্জি তিনি বললেন যে এই যে কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া আটকে ছিল ওবিসি সংক্রান্ত মামলার জন্য, সেটা নাকি তারা দায়িত্ব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে স্টে করিয়েছে, তারপর 1 ঘন্টার মধ্যে যে সরকারি কাজ সেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। অভিষেক ব্যানার্জি কে? একই দলের নেতা তো বটেই। মমতা ব্যানার্জির তিনি ভাইপো বলেন, অন্য কিছু যদি বাদও দেয়া যায় তো তাহলে ভাইপো যে পিসির অধীনে দল করছেন, নেতা হয়েছেন, তো তিনি পিসি যা চাইছেন তাই বলবেন না অন্য কথা বলবেন? অতএব তার কথা তো আপনাদের স্বাভাবিকভাবে বোঝা উচিত। কিন্তু স্যার এই যে বারংবার আইনজীবীদের ওপর দোষ দেওয়া
হচ্ছে যে আইনজীবীদের জন্য হয়েছে। তো তারা বলবেন যে আমরা টাকা নিয়েছিলাম সেই জন্য চাকরি বাতিল হয়েছে, আমরা ঠিকমতো কোর্টকেও তো মিসগাইড করা হচ্ছে রাজ্যের পক্ষ থেকে। তো কোর্টকে মিসগাইড করা হচ্ছে, সেই জন্য কোর্টের কাছ থেকে ধমক খাচ্ছে আইনজীবীরা, এবং এরপরে যদি খুব বেশি হয় তাহলে সাজাও ভোগ করতে হবে। স্যার একেবারেই শেষ প্রশ্ন, আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে শিক্ষা কাঠামো দেখতে পাচ্ছি, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, প্রাইমারি এসএসসি, অন্যদিকে যে প্রাইমারি স্কুল সেখানে ছাত্রছাত্রী নেই, শিক্ষক নেই, বিভিন্ন জায়গায় এই চিত্র দেখতে পাচ্ছি। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী কালকে বললেন যে ৬৯,০০০ কোটি টাকা নাকি শিক্ষা কাঠামো গড়তে খরচা হয়েছে। দেখুন, সেটা রাজ্যে যে খরচ হচ্ছে, যদি ধরে নেওয়া যায় সত্যি ৬৯,০০০ কোটি, তাহলে সেটা কোন খাতে কত খরচ হচ্ছে সেটা যদি দেখানো যায় তাহলে দেখা যাবে সেটা খুবই কম শতাংশ। আর আমরা তো বাস্তব চিত্র দেখছি যে কোনো স্কুলে একজন শিক্ষক আছে, কোনো স্কুলে তাও নাই। ফলে দেখবেন যে সরকারি যে স্কুলগুলো আছে, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত যে স্কুলগুলো আছে, সেখানে ছেলে মেয়ে থাকছে না। শিক্ষক নাই তো ছেলে মেয়ে যাবে কী করে? সেই স্কুলগুলো উঠে যাচ্ছে। বাবা মায়েরা যাদের একটু সামর্থ্য আছে তারা বেসরকারি স্কুলে ছেলে মেয়েদের পাঠিয়ে দিচ্ছেন, কারণ সরকারি স্কুলে পড়াশোনা হচ্ছে না। যে ধরুন যে লোকটা অঙ্ক জানে না, এদের কাছে টাকা দিয়ে চাকরি কিনেছেন, তিনি কী অঙ্ক শেখাবেন? নিজে তো যোগ বিয়োগ জানেন না, তো তিনি গুণবাক কী করে শেখাবেন? ২ কোটি মানুষকে নাকি চাকরি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি যদি এ রাজ্যে যত লোক আছে তার থেকে বেশি লোককে চাকরি দিয়ে দেওয়ার দাবি করেন তাহলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ তিনি দেখুন, শেক্সপিয়র, কিটস, রবীন্দ্রনাথ, এই তিনজনে কখনো একসঙ্গে বেঁচে ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাদের একসঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় বসিয়ে দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ মারা গেছেন 1941 সালে, ৬-৭ বছর পরে গান্ধীজি অনশন করেছেন। তো সেখানে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে গান্ধীজিকে ফলের রস খাইয়ে তারা অনশন ভাঙিয়েছেন। রামমোহন রায় খুব সম্ভবত মারা গিয়েছেন 1833 খ্রিস্টাব্দে, আর আমাদের রাজ্যের বিধানসভা হয়েছে 1950-এ। তো তিনি সেই বিধানসভায় রামমোহন রায়কে দিয়ে সতীদাহ রদ আইন পাশ করে নিয়েছেন। তো এইরকম যার প্রতিভা, তার সম্বন্ধে আপনারা কেন প্রশ্ন তোলেন? প্রশ্ন তোলাই অন্যায়।